नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक बातम्या। ग्राम वार्डांसभांना यशस्वी करा, गूगल मीट मध्ये अधिकाऱ्यांना कलेक्टरचे आवाहन। पर्यावरण संरक्षणासाठी सायकलिंग खूप उपयुक्त आहे। अधिकारी वन विभागातर्फे शहरामध्ये सायकल रॅलीचे आयोजन। सरकारी शाळांमध्येच विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्या, दर्जेदार शिक्षणासोबत सर्व सोयी असल्याचे DEO यांनी सांगितले। BC कल्याण संघातर्फे झेंडा उत्सव, हक्कांसाठी लढा देणारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। आजच्या सविस्तर बातम्या। प्रजापालन प्रगती योजनेअंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या ग्राम वार्ड सभांना समन्वयाने काम करून यशस्वी करावे असे आदेश जिल्हा कलेक्टर राजश्री शहा यांनी अधिकाऱ्यांना दिले। बुधवारी कलेक्टरमध्ये SP अखिल महाजन यांच्यासह जिल्हा मंडळस्तरीय अधिकाऱ्यांसोबत त्यांनी गुगल मीटद्वारे आढावा बैठक घेतली। ग्राम वार्डांसोबतच आयोजन तयारी, जिल्ह्यातील सरकारच्या प्राधान्य कार्यक्रम व कल्याणकारी योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिशानिर्देश दिले। प्रजापालन प्रगती योजनेअंतर्गत 4 जून ते 12 जून दरम्यान आयोजित ग्रामसभा अधिकारी समन्वयाने यशस्वीपणे पार पाडाव्या असे आदेशही दिले। तसेच जनगणना, भूभारतीचे कामे गतीने करावे असे स्पष्ट केले। शिक्षण विभागासंबंधी शाळा पुन्हा सुरू होण्याच्या निमित्ताने बडीबाटा कार्यक्रम प्रतिष्ठेने राबवून सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची नोंदणी वाढवावी असे ते म्हणाले। पर्यावरण संरक्षणासाठी सायकलिंग खूप उपयुक्त आहे असे अतिरिक्त कलेक्टर राजेश्वर आणि जिल्हा वन अधिकारी प्रशांत बाजीराव पाटील हे म्हणाले। प्रजापालना प्रगती योजना पर्यावरण सप्ताहाचा भाग म्हणून बुधवारी वन विभागातर्फे आयोजित कार्यक्रमामध्ये ते सहभागी झाले। जागतिक सायकलिंग दिनानिमित्त शून्य इंधन कमाल आरोग्य या घोषणेसह स्थानिक इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियमवर भव्य सायकल रॅलीला हिरवा झेंडा दाखवून सुरुवात केली। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम पासून सुरू झालेली रॅली कलेक्टर चौक, NTR चौक, विनायक चौक, नेताजी चौक मार्गे आंबेडकर चौकापर्यंत जाऊन पुन्हा स्टेडियमवर पोहोचली। वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी व इंधन बचतीसाठी सायकल चालवणे हा उत्तम मार्ग आहे असे अतिरिक्त कलेक्टर यांनी सांगितले। पर्यावरण संरक्षणाबाबत जनजागृतीसाठी हा कार्यक्रम घेतल्याचे DFO म्हणाले। याचाच भाग म्हणून 7 जून रविवारी 5K रन आयोजन करणार आहे असल्याचेही सांगितले। या रनमधील विजेत्यांना रोख बक्षिसे देतील। युवकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन यशस्वी करावे असे आवाहन केले। అభివృద్ధి యాక్షన్ ప్లాన్లో భాగంగా పర్యావరణ అటవీకి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి। దాంట్లో ఈరోజు వరల్డ్ బైసికల్ డే సందర్భంగా ఈరోజు ఇక్కడ సైకిల్ ర్యాలీ నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఒక 2 విషయాలు అందరూ గమనించాలి। ఒకటి, పర్యావరణ సమతుల్యాన్ని కాపాడాలి, ముఖ్యంగా గ్రీనరీ పెంచే ప్రయత్నం చేయాలి, పచ్చదనాన్ని మరియు అడవులను చెట్లను పరిరక్షించాలి। ఏ ఖాళీ జాగా దాటిని ప్రయత్నించాలి। ప్రతి ఇంటి ఆవరణలో మొక్కలు ఉండాలి మరియు ప్రతి ఇంట్లో ఒక వాటర్ హార్వెస్టింగ్ పిట్ ఉండాలి।
ఎక్కడైనా రోడ్ సైడ్ కానీ లేకపోతే ఎక్కడ ఖాళీ జాగాలు ఉన్నా అడవులు పెంచే ప్రయత్నం, ముఖ్యంగా వ్యవసాయదారులు వాళ్ళ పంట పొలాల గట్ల వెంబడ ఏమైనా ఫలాలిచ్చే మొక్కలు కానీ టీకు లాంటి కల్పనిచ్చే మొక్కలు కానీ ఎంత వీలైతే అంత పర్యావరణానికి ఇతోధికంగా సహాయం చేస్తే మనకే భూమి పైన ఒక నివాసయోగ్యమైనటువంటి పరిస్థితి అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి గమనించి సాధ్యమైనంత వరకు పర్యావరణ పరిరక్షణకు అందరూ కూడా ముందుపడాలి. ఇక తర్వాత ఈ సైకిల్ ర్యాలీలో రెండో సందేశం ఏమిటంటే, ముఖ్యంగా మనం ఇప్పుడు ఇంధన సంక్షోభం చూస్తున్నాం. హర్ముజ్ మూసేసిన తర్వాత ఎంత ఇబ్బంది తలెత్తి, మరి ఇటువంటిప్పుడు ప్రతి వ్యక్తి సైకిల్ అనేది ఒకటి కలిగి ఉండి స్థానిక అవసరాలు అంటే తెచ్చుకోవాలంటే ఇంటి నుండి సైకిల్ మీద బయలుదేరడం, ఇట్లాంటి ద్వారా మనం ఇంధన యొక్క వాడకాన్ని మరియు మన హెల్తీనెస్ పెంచుకోవచ్చు. దీంతో పాటు పర్యావరణ కాలుష్యం, ఒక బైక్ వాడినట్టయితే దానివల్ల ఎంతో కొంత పర్యావరణ అంటే మనం ఏవైతే పర్యావరణానికి హాని చేసే కార్యక్రమాలను అవాయిడ్ చేయొచ్చు, దాంతో పాటు మన ఫిట్నెస్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఆ అవేర్నెస్ కార్యక్రమాన్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఈరోజు టౌన్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. We are here and the most important thing is that we are celebrating the World Bicycle Day today. So it is the one of the best vehicle we can use. Recently only our honorable PM Garu has said that we have to use more green energy type of things. So one of the things is that bicycle. So if we use that one, we'll be reducing the petrol. Not only it will give the boost to our economy, it is very good for our health. So this is the one mass program where we are promoting the cycles. All have participated. Thank you for that. I have seen that this small children and everyone is participating. It will be good. So you can also participate in the 5K run that is organized on 7th June, and the participant will be this one. Among these cyclists also, I want to declare that we will also give the participation certificates and other awards also. The best cycle person, we will be awarding him with a cash money also. So I think that because of this, more enthusiasm will be there, and I wish same thing, you all contributed and will have the good nature. Best of luck for that. येत्या नवीन शैक्षणिक वर्षामध्ये पालकांनी आपल्या मुलांना सरकारी शाळेमध्येच प्रवेश द्यावा असे जिल्हा शिक्षणाधिकारी माधवी यांनी सांगितले. बुधवारी शहरातील शिक्षण विभाग कार्यालयात त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. सरकारी शाळांमध्ये तेलुगू इंग्रजी माध्यमातून शिक्षणासोबतच विद्यार्थ्यांना नाश्ता, मध्यान्ह भोजन सर्व सुविधा मोफत दिल्या जातात. तसेच गेल्या शैक्षणिक वर्षामध्ये 19 शाळांनी इंग्रजी माध्यमातून प्री प्रायमरी शिक्षण दिले होते. यावर्षी ही संख्या 74 वर पोहोचलेली आहे असे ते म्हणाल्या. सरकार शिक्षणाला अधिक प्राधान्य देऊन दर्जेदार शिक्षणासह अनेक सुविधाही देत आहे. त्यामुळे पालकांनी आपल्या मुलांना सरकारी शाळेमध्ये प्रवेश द्यावा असे आवाहन त्यांनी केले. ఏంటంటే 1వ తరగతి నుంచి 7వ తరగతి వరకు విద్యార్థులు విద్యను అభ్యసిస్తారు. అందులో కూడా చాలా మట్టుకు ఆంగ్ల మాధ్యమం చేయడం జరిగింది. హై స్కూల్స్ వచ్చేసి 109 ఉన్నాయండి. ఆ హై స్కూల్స్లో కూడా మనకు దాదాపు ఒక 25 ఆర్ 50 స్కూల్స్ మిగతా స్కూల్స్ అన్నీ కూడా ఆంగ్ల మాధ్యమాలని ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది. దాదాపు ఎన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఉన్నాయో అన్నింట్లో కూడా తెలుగు మాధ్యమంతో పాటు ఆంగ్ల మాధ్యమాలలో కూడా నిర్వహించడం విద్యా బోధన జరుగుతుంది. దానికి గాను ఆల్మోస్ట్ అన్నింట్లో కూడా స్టాఫింగ్ ప్యాటర్న్ డబుల్ ఉందండి. ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే మరి చాలా మట్టుకు అన్ని మండలాలలో మరి ఎక్కడైతే అంగన్వాడీస్ ఉన్నాయో అంగన్వాడీలో చదువుకునేటటువంటి పిల్లల్ని మరి చాలా మట్టుకు ఆ విలేజ్లో ఉన్నటువంటి పేరెంట్స్ అంతా కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదివించాలి, నర్సరీ టు ఎల్కేజీ నా పిల్లలు మొత్తం కూడా ఆంగ్ల మాధ్యమంలో చదవాలన్న ఉద్దేశంతో వారి పిల్లల్ని డైరెక్ట్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో పంపడం జరిగేది. అంటే మాకు ప్రైమరీ ఉంది, ఓన్లీ ప్రీ ప్రైమరీ లేదు కాబట్టి. మరి గత సంవత్సరంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే దాదాపు 19 పాఠశాలలో ప్రీ ప్రైమరీ ఆల్రెడీ రన్ చేయబడ్డాయి. దాంట్లో ఒక క్లాస్ రూమ్లో ఒక ఆయా అండ్ ఒక ట్యూటర్ ఉపాధ్యాయురాలు నిర్వహించబడి వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో నర్సరీ, ఎల్కేజీ, యూకేజీ విద్యాబోధన ఆంగ్ల మాధ్యమంలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకు టెక్స్ట్ బుక్స్, నోట్బుక్స్, యూనిఫామ్స్, మరి బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, అదేవిధంగా మరి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకు విద్యాబోధన మంచి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అన్నది ప్రీ ప్రైమరీ ఆంగ్ల మాధ్యమాల పాఠశాలల్లో మరి కేజీ పాఠశాలల్లో విద్యాబోధన అన్నది ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా మరి అవి సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయిన వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని
మరి ప్రభుత్వము మరి మా ఈ ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ గాను ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లో ఈ విద్యా సంవత్సరంకు గాను 74 ప్రాథమిక కేజీ పాఠశాలలు ప్రీ ప్రైమరీ పాఠశాలని శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. అందులో మనకు త్వరలోనే రీఓపెన్ లోపల మనకు ఆయా అండ్ ట్యూటర్ నియామకాలు అయిపోతాయి. సో అందులో కూడా 100% మాకు ఫుల్ సీట్లు అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో ఎవరైతే విలేజెస్లో ఉండేటటువంటి టౌన్లో ఉన్నటువంటి పేరెంట్స్ ఉన్నారో మరి ఈ యొక్క అవకాశాన్ని ప్రతి ఒక్కరు సద్వినియోగం చేసుకొని ప్రైవేట్ పాఠశాలకు పంపించి ఎక్కువ శాతం ఫీజులు కట్టకుండా మా దగ్గర వచ్చేదంతా కూడా ఉచిత విద్యనే మేము అందించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మరి మన ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో నిర్వహించే ప్రీ ప్రైమరీ క్లాసెస్ కేజీ విద్య ఏదైతే ఉందో నర్సరీ ఎల్కేజీ యూకేజీ ఆ పాఠశాలల్లో వాళ్ళ యొక్క పిల్లల్ని చేర్పించి కేజీ విద్యతో పాటు పీజీ వరకు కూడా ఉచితంగానే మేము విద్యాబోధన నిర్వహిస్తాం. సో అవన్నీ కూడా వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా వినియోగించుకోవాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా ప్రైమరీ అప్పర్ ప్రైమరీ హై స్కూల్స్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ ప్రతి పాఠశాలలో మాకు అడ్మిషన్స్ అన్నవి కూడా ఎప్పటిలో జరుగుతూ ఉంటాయి. సో అవి ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ నుంచి 20th వరకు బడిబాట కార్యక్రమం ఇవన్నీ కూడా నిర్వహించుకుంటున్నాము. సో ప్రతి ఒక్కరికి అవేర్నెస్ కల్పించడానికి పాఠశాల వివరాలను గ్రామ సభల్లో పెడుతూ నిర్వహించే వాళ్ళకు వివరాలన్నీ తెలియజేయడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి ఒక్క ఎవరైతే పేరెంట్ ఉన్నారో వాళ్ళ పిల్లలకు ఫీజుల భారం మోసుకుంటూ ప్రైవేట్ స్కూల్కి పంపే బదులుగా వాళ్ళు ప్రైవేట్ స్కూల్ పంపినట్లయితే బుక్స్ వాళ్ళే కొనియాలి, యూనిఫామ్స్ వాళ్ళే కొనియాలి, తర్వాత ఫీజులు కట్టాలి, ఇవన్నీ బాధలు ఉంటాయి. अदे ప్రభుత్వ పాఠశాలకు వస్తే మీకు ఫీజు కట్టాల్సిన పనే ఉండదు. मुन्नूर कापूच्या विकासाचे ध्येय ठेवून नव्याने शपथ घेतलेली तालुका मुन्नूर कापू कल्याण संघाची कार्यकारिणी काम करेल असे मुन्नूर कापू संघटनेचे राज्य अध्यक्ष पुरुषोत्तम म्हणाले. बुधवारी आदिलाबाद शहरातील संघ कार्यालयामध्ये आयोजित शपथविधी कार्यक्रमाला ते नगराध्यक्षा भंडारी अनुषा यांच्यासह प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. पूर्वी येथे मुन्नूर कापूंनी विकासासाठी खूप योगदान दिले आहे. मुन्नूर कापू महिलांनी झाशीची राणी लक्ष्मीबाई या रुद्रमा देवीसारख्या समस्यांविरुद्ध लढत आहेत. ते म्हणाले, राजकारणाशी संबंध न ठेवता संघाच्या विकासासाठी व मुन्नूर कापूंच्या कल्याणासाठी सर्वांनी काम करावे असे आवाहन नगराध्यक्षा भंडारी यांनी केले. संघासाठी आपण पूर्ण सहकार्य करू असे त्यांनी सांगितले. తనను 2 నిమిషాలు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నా. నమస్కారాంజలి నాకు ఇచ్చిన ఈ పదవికి ఓకే, థ్యాంక్ యూ శరత్ గారు. నెక్స్ట్ మరి పట్టణ వాడు గొప్ప ప్రతిష్ట కలిగిన మన మున్నూరు కాపు సంఘానికి కాపు సంఘం యొక్క సభ్యుల పట్ల అవగాహన పెంచుకొని ఇస్తాను. ఇలాంటి కృషిలో ఏదైనా అందరం ఒక తాటిపైకి వచ్చి మన మున్నూరు కాపు సంఘం డెవలప్మెంట్ కోసం ఈరోజు సభ ఏర్పరచుకున్నామని అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది మొదటి అడుగుగా కూడా మనం భావించాలి. రాష్ట్రంలో కూడా మా ప్రభుత్వం ఉంది, అలాగే నేను కూడా ఒక అధ్యక్షురాలైన కాబట్టి నా వంతుగా మన సంఘానికి ఎంత చేయాలో అంతకంటే ఎక్కువ చేస్తాను నేను చెప్తున్నా ఉన్నాయి. కానీ మన సంఘానికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ సరిగా ఏమీ లేదు. కాబట్టి మన వంతుగా మనం అందరం ఒక తాటిపైకి వచ్చి ఏ సమస్యలున్నా రాజకీయాలు కాకుండా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత రాజకీయం అనేది సంబంధం లేకుండా మనం అందరం కలిసి పనిచేద్దాం. ఏదైతే మన మున్నూరు కాపు పేదలు ఉన్నారో వాళ్ళకు ఒక మంచి అవకాశం ఇద్దాం. చదువు విషయంలో కావచ్చు, ఒకవేళ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏదైనా బహుకరిస్తే ఇంకా మనం పుషప్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది ప్రతి ఒక్కరికి. అలాగే మిగతా ఏదైతే నేను మొన్న ఆల్రెడీ మన గౌరవనీయులైనటువంటి మంత్రి గారు పొన్నం ప్రభాకర్ సార్ గారు కూడా 2 ఎకరాల భూమి గురించి అంటే మన మున్నూరు కాపు సంఘం కోసమని ఇవ్వడం జరిగింది. అది మీ అందరికీ తెలుసో తెలియదో నాకు తెలియదు, కానీ అది మాత్రమే కాకుండా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్గులకు కూడా నేను ఇది దగ్గరుండి మన యొక్క విన్నపాన్ని ఏదైతే 2 ఎకరాల భూమి ఉందో తప్పకుండా తెలియజేసి నా హయాంలో నేను సాధిస్తా అని నమ్మకంగా చెప్తున్నాను. దానికి మీ సపోర్ట్ కూడా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఐక్యత అనేది ఉంటేనే ఏదైనా సాధించగలుగుతాం. అది కుటుంబంలో కావచ్చు, మన సంఘంలో కావచ్చు, ఇంకెక్కడైనా కావచ్చు. తప్పకుండా నా వంతుగా మన సంఘానికి నేను చేస్తా. మీ సపోర్ట్ కూడా. మరి అదేవిధంగా ఈ ఆదిలాబాద్ నడిగడ్డ నుండే పడాల భూమన్న గారు మంత్రివర్యుల కొనసాగిన ఘనత ఉన్నది. మరి వాళ్ళంతా మహిళలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ మహిళా తండ్రులు కూడా తోట శివను ఆశీర్వదించడానికి. రాజకీయాలల్లో కుట్రలు కుతంత్రాలు ఉంటాయి. రాజకీయ నాయకుడు కళ్ళల్లో పనులలో పెట్టుకునే
రాజకీయం చేస్తారు. మా తోట శివన్న ఎన్జిఓ ఫీల్డ్ నుంచి వచ్చిండు, నాన్ గవర్నమెంటల్ ఏజెన్సీస్ అంటారు, ఆ ఫీల్డ్ నుంచి వచ్చిండు కాబట్టి ఆయనకు మెర్సీ ఉంటుంది, అంటే దయాగుణం ఉంటుంది, కార్యక్రమాలు చేసే పట్టుదల దీక్ష ఉంటుంది. మన నల్లబడు సురేందర్ వారికి తోడయిండు. వారిద్దరు కూడా ఈ సంఘాన్ని ముందుకు తీసుకుపోతారనే నమ్మకం ఉంది. మనవాడి సినిమాలో నీ చిప్ప కట్నే ఉంది అన్నట్టు ఉంటుంది. అందుకని ఈరోజు పాత అధ్యక్షులను గౌరవిస్తూ కొత్త అధ్యక్షుడు ముందుకు పోతే ఈ సంఘం 4 పాలల పాటు బలంగా ఉంటుంది. కృష్ణ గారి గురించి చెప్పుకున్నాం. మరి వీళ్ళంతా పిసిసి అధ్యక్షులు కావచ్చు, ముఖ్యమంత్రి దాకా పోయిన హనుమంతరావు గారు కావచ్చు, పి శివశంకర్ లాంటి వాళ్ళు కావచ్చు, ఎంతో మందికి రాజకీయంగా 300 కాపుల బలం ఉందని మనకు ముందట రానిచ్చిండ్రు. ఈరోజు ముదిరాజులను, యాదవులను, గౌడ్లను ముందుకు రానిచ్చి మీరు ఎంతున్నారా 13 లక్షల మంది అనుకునేట్టే పరిస్థితి ఉంది. దాన్ని సరి చేసుకోవాలా వద్దా? అంటే ఈరోజు మేము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జిల్లా నుండి గల్లీ దాకా మండలానికి ఒక 5 గ్రామానికి ఒక 3 సైనికులు తయారు చేసుకుంటున్నాం. ఆ 3 ఆ గ్రామంలో ఉన్న సర్వే చేసి ఆధార్ కార్డుతో సర్వే చేసి ఈ ప్రభుత్వానికి చూపించి మన వాటా ఎంతో రాజకీయంగా కానీ ఆర్థికంగా కానీ సామాజికంగా కానీ మన వాటా సాధించే విధంగా ముందుకు పోవాలనే ఆలోచనలో మొన్ననే వరంగల్లో ఒక తీర్మానం చేసినాం. ఆ తీర్మానానికి మా ఆదిలాబాద్ తాలూకా మున్నూరు కాపు సంఘం అధ్యక్షులు, వారి కార్యవర్గం, మరి ఇక్కడ రాజకీయ నాయకులు పూర్తిగా సహకరించాలి. అదేవిధంగా రెండో తీర్మానంగా ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే మన గమనాన్ని బట్టి, మనం పనిని బట్టి హనుమంతరావు గారికి కావచ్చు, బొమ్మ శ్రీరామ్ చక్రవర్తి కావచ్చు, గద్వాల విజయలక్ష్మి గారికి అవకాశం ఇచ్చిండ్రు. కానీ మంత్రివర్గంలో మనకు అవకాశం లేదు. స్వాతంత్రం వచ్చిన నాటి నుంచి ఈ రోజు వరకు 300 కాపులు లేని మంత్రివర్గం ఒక ఈ మంత్రివర్గమే. ఆ మంత్రివర్గంలో స్థానం గురించి ఒక పోరాటం జరుగుతుంది. అందరు కాపు ఆఫీసర్ల పైన, 300 కాపు రాజకీయ నాయకుల పైన కుట్రలు కుతంత్రాలు జరుగుతున్నాయి. ఎందుకంటే ఆల్టర్నేటివ్ కమ్యూనిటీ ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా మీరు మన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ప్రపంచాన్ని సృష్టించడం మనం. ఎందుకంటే అన్ని మున్సిపాలిటీ చూడండి, ఏ మున్సిపాలిటీలో అయినా చైర్మన్ మనమే. మంత్రాల మున్సిపాలిటీ తీసుకోండి, పెద్దపల్లి తీసుకోండి, ఎక్కడ తీసుకున్నా అంటే ఆ రకమైన సత్తా చాటుతున్నాం. కానీ ఎమ్మెల్యేలకు వచ్చే వరకల్లా మనం పోతున్నాం. గల్లీలో బాగుంటే బాగుండదు, ఢిల్లీలో బాగుండాలి. आदिलाबाद शहरात बीसी कल्याण संघातर्फे बुधवारी झेंडा उत्सव कार्यक्रम उत्सवात साजरा करण्यात आला. शहरातील सेंटर गार्डनमध्ये झालेल्या या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाजुला श्रीनिवास गौड उपस्थित होते. त्यांनी बीसी संघटनेचा झेंडा फडकवला. बीसीच्या हक्कांसाठी व बीसी संघटनांना बळकट करण्यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करावे असे आवाहनही त्यांनी केले. नंतर संघटनेच्या नेत्यांसोबत गोलमेज बैठकही घेतली. या कार्यक्रमाला जिल्ह्यातील बीसी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. అధికార ప్రతినిధి వేదిక రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. పద్మ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. యూత్ కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా మక్కుల శ్రీనివాస్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా कामगारांच्या समस्यांवर AITUC करत असलेल्या लढ्यामुळे आकर्षित होऊन विविध विभागातील कामगार आपल्या संघटनेत प्रवेश करत आहे असे AITUCचे जिल्हा सरचिटणीस सिर्रा देवेंदर यांनी सांगितले. बुधवारी रिम्समधील SHRS एजन्सीच्या 10 कामगारांनी त्यांच्या उपस्थितीत AITUC संलग्न तेलंगणा मेडिकल कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स युनियनमध्ये प्रवेश केला आणि त्यांना शाल देऊन युनियनमध्ये स्वागत केले. कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांच्या समस्या सोडवणे हे संघटनेचे ध्येय आहे असे सांगण्यात आले. मोनिका, अनिता, अंकिता, सॉरी अंकिता. अभिषेक जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद. AITUC అనుబంధం తెలంగాణ మెడికల్ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ అండ్ అవుట్సోర్సింగ్ యూనియన్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి డోంగ్రే చంద్రు, అలాగే జిల్లా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఇర్ఫాన్, జిల్లా నాయకులు ఇట్టడి నగేష్ ఆధ్వర్యంలో S4S ఏజెన్సీ నుండి 10 మంది కార్మికులు
ఏఐటీసీలో చేరడం జరిగింది. ఏఐటీసీ పోరాటాలకు ఆకర్షితులై ఏఐటీసీ సంఘాన్ని గుర్తించి ఏఐటీసీలకు రావడం జరిగింది. ఎస్ఫోరస్ కాంట్రాక్టర్ కంటే ఏజెన్సీ కంటే ముందు దుర్గం కాంట్రాక్టర్ ఉండే. దుర్గం కాంట్రాక్టర్ ను తొలగించిన తర్వాత ఎస్ఫోరస్ ఏజెన్సీ వారికి వీళ్ళను 24 మందిని అపాయింట్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు వారికి దాదాపుగా 4 నెలల నుండి వేతనాలు రావడం లేదు. పిఎఫ్పిఎస్ఐ కూడా క్లియర్ లేదు. ఉద్యోగరీత్యా అంటే డ్యూటీల పరంగా కూడా చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు. అలా ఇబ్బందులన్నింటినీ ఏఐటీసీ పోరాటాల ద్వారా మా ఇబ్బందులన్నీ తొలగిపోతాయన్న నమ్మకంతో ఏఐటీసీకి రావడం జరిగింది. అలాగే ఆర్ఎంఓ చందు సాబ్ మీరు ఎట్లా అపాయింట్ అయ్యిందో మీ అపాయింట్ లెటర్ ఇవ్వమని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. మేము ఆర్ఎంఓ గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. వీళ్ళు ఒక దుర్గం ట్రస్ట్ దుర్గం ఏజెన్సీ ద్వారా అపాయింట్ అయ్యిండు. ఆ దుర్గం అపాయింట్ అయినప్పుడు సంబంధిత రిమ్స్ డైరెక్టర్ గారికి వీళ్ళు ఎట్లా అపాయింట్ అయ్యిందో దానికి సంబంధించినటువంటి అగ్రిమెంట్ కాపీ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. ఆర్ఎంఓ గారు వాళ్ళ రిమ్స్ డైరెక్టర్ గారి దగ్గర నుంచి సంప్రదించాల్సిందిగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. లేకుంటే మేము రిమ్స్ డైరెక్టర్ గారిని కలిసి అపాయింట్మెంట్ కు సంబంధించినటువంటి ఏదైతే అగ్రిమెంట్ కాపీ ఉన్నదో అది ఇప్పేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం. కానీ आरएमओ गारू कार्मिकुలను ఇబ్బంది పెట్టొద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. प्रजापालन प्रगती योजनेचा भाग म्हणून झाडे लावा, हिरवळ वाढवा असा संदेश देत निर्मल जिल्हा केंद्रामध्ये वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी दुचाकी रॅली काढली. या रॅलीला डीएफओ सुशांत सुखदेव बोपाडे यांनी हिरवा झेंडा दाखवून सुरुवात केली. निसर्ग संपत्ती व जलजच्या संरक्षणासाठी जबाबदारीने प्रत्येकाने द्यावी. प्रत्येकाने आपल्या घराजवळ व शहराच्या बाहेरील मोकळ्या जागेमध्ये झाडे लावावी हा संदेश देत रॅली काढण्यात आली. ही रॅली शहरातील राष्ट्रीय महामार्गावरून निघाली. आदिलाबाद नगरपालिकेमध्ये अल्पसंख्याक महामंडळामार्फत बाईकसाठी अर्ज केल्यांची बुधवारी नगरपालिका कार्यालयामध्ये लकी ड्रॉ काढण्यात आला. नगर आयुक्ता जगदीश्वर गौड आणि पीडी राजू व नगरसेवकाच्या उपस्थितीमध्ये पारदर्शकपणे लकी ड्रॉ घेण्यात आल्याचे नगराध्यक्षा भंडारी अनुषा यांनी सांगितले. आदिलाबाद शहरातील 49 वार्डासाठी एकूण 747 अर्ज होते. त्यापैकी 65 अर्ज बाद झाले. उर्वरित अर्जामधून 27 जणांची लकी ड्रॉद्वारे निवड करण्यात आली. गुरुवारी नगरपालिका कार्यालयाला लाभार्थ्यांची यादी नोटीस बोर्डावर लावण्यात येईल आणि हा लकी ड्रॉ सर्वक्षम या व्हिडिओग्राफीतर्फे पारदर्शकपणे घेण्यात आला आहे. तर कोणीही गैरसमज करून घेऊ नये. बाईक मिळवून देतो असे सांगून फसवणूक करणाऱ्या या मध्यस्थांना पैसे देण्याची गरज नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. एप्लीकेशन से डिस्ट्रिक्ट कमिटी में
తెలంగాణ మైనారిటీస్ వెల్ఫేర్ నుంచి డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మన ఆదిలాబాద్ కి 67 ఎలక్ట్రానిక్ స్కూటీలు స్కీమ్ ద్వారా పెట్టడం జరిగింది. మన ఆదిలాబాద్ కి 67 ఇచ్చిండ్రు. మా మున్సిపాలిటీకి వచ్చేసరికి 27 మాత్రమే వచ్చినాయి. అందులో అప్లికేషన్స్ 747 వచ్చినాయి. దాంట్లో నుంచి వెరిఫికేషన్ ఆఫీసర్స్ వెరిఫికేషన్ చేయగా కొన్ని కారణాల వల్ల 65 మైనస్ అయినాయి. అందులోకి వచ్చేసి 682 మేము ఇప్పుడు లక్కీ డ్రా ద్వారా ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే దాంట్లో అర్హత వచ్చేసి ఉండాల్సిన అర్హత ఏజ్ లిమిట్ 21 నుంచి 40 ఇయర్స్, అలాగే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అనేది తప్పకుండా ఉండాలి. అలాగే ఒక ఫ్యామిలీలో వచ్చేసి కేవలం ఒకరికి మాత్రమే అర్హులు ఉంటారు. ఇంకొకటి వాళ్ళ సంవత్సర ఆదాయం 2 లక్షలకు మించకుండా ఉండాలి. కాబట్టి దీని ప్రకారం మేము ఈరోజు మా మైనార్టీ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ ద్వారా, అలాగే మా మున్సిపల్ కమిషనర్, అలాగే మా గౌరవ సభ్యులు కౌన్సిలర్ అందరూ మీడియా మిత్రుల ముందర, అలాగే మా మెట్మా రాజు సార్ మేమందరం కలిసి మీడియా సమక్షం ముందర లక్కీ డ్రా తీయడం జరిగింది. కేవలం ఇందులో 27 మెంబర్స్కి మాత్రమే ఈ ఎలक्ट्रॉनिक स्कूटर्स इव्वడం జరిగింది. बातम्या संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. ग्राम वार्डांसभांना यशस्वी करा, गुगल मीटमध्ये अधिकाऱ्यांना कलेक्टरचे आवाहन. पर्यावरण संरक्षणासाठी सायकलिंग खूप उपयुक्त आहे. अधिकारी वन विभागातर्फे शहरामध्ये सायकल रॅलीचे आयोजन. सरकारी शाळांमध्येच विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्या, दर्जेदार शिक्षणासोबत सर्व सोयी असल्याचे डीईओ यांनी सांगितले. बीसी कल्याण संघातर्फे झेंडा उत्सव, हक्कांसाठी लढा देणारे राष्ट्रीय अध्यक्ष. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.